Good morning, dear student. Myself, Kiran Bahasaheb Kharad, working as a assistant professor, Department of Chemistry, Jizamata College of Science and Art, Bhende. Today's topic for discussion is hyperconjugation and steric effect. Hyperconjugation. The hyperconjugation is a modification of resonance or mesomeric effect. It is permanent effect observed even at ground state of the molecule, and it influences the physical and chemical properties of the molecule. The resonance or mesomeric effect involves delocalization of pi and non-bonding electron, whereas hyperconjugation involves delocalization of sigma electron. हायपरकॉन्जुगेशन हे काय तर मॉडिफिकेशन ऑफ रेझोनन्स इफेक्ट. हा परमनंट इफेक्ट आहे. इट अफेक्ट ऑन फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल अँड इट ऑपरेट थ्रू sigma electrons. We have already seen that the alkyl group are electron donating group and the magnitude of inductive effect is in the following order. आता यामध्ये आपण पाहिलं की ॲज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इन्क्रीजेस द इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लस इंडक्टिव्ह इफेक्ट त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत जातो. मग आता इथं बघा टर्शरी ब्युटिल, आयसोप्रोपिल, इथिल आणि मिथिल डिक्रीजिंग ऑर्डर दाखवली. जसे जसे अल्किल ग्रुप कमी होतील तसे तशी त्याची त्या ठिकाणी इंडक्टिव्ह इफेक्ट कमी होत जाईल. बट इफ द अल्किल ग्रुप आर अटॅच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द ऑर्डर इज फाउंड टू बी एक्झॅक्टली अपोजिट. This change in behavior is explained by hyperconjugation. The delocalization of sigma electron of C alpha hydrogen bond takes place as shown in figure. आता बघा अल्किल ग्रुपला जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटॅच असेल तर आपण अगोदर जी ऑर्डर पाहिली टर्शरी ब्युटिल, आयसोप्रोपिल, इथिल आणि मिथिल, तर ही ऑर्डर काय होते रिव्हर्स होते. आता खाली फॉर एक्झाम्पल बघा इथं टुलिन दाखवलंय. The hydrogen atoms from C alpha does not becomes completely free or it does not change its place. It remain in the close vicinity of the carbon to which it is attached. आता इथं रेझोनन्स ज्यावेळेस आपला CH हा बॉन्ड ब्रेकडाऊन होतो आणि त्याचे इलेक्ट्रॉन C कार्बन आणि बेन्झीन रिंगचा कार्बन यांच्यामध्ये येतात त्यावेळेस हायड्रोजन जो आहे H+ म्हणून तिथंच त्याच्या जवळ राहतो, तो बाजूला जात नाही. Here म्हणजे तो remain intact as it is conjugation त्यामुळे that one of the C alpha H similar to this other two hydrogen can show hyperconjugation. जसे जसे हायड्रोजन असतील त्या पद्धतीचे नंबर ऑफ हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मिथिल, इथिल, आयसोप्रोपेर आणि टर्शरी ब्युटिल जे ग्रुप असतील तर यामध्ये नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन कमी होत जातात, म्हणून ही ऑर्डर त्या ठिकाणी काय होते आपली रिव्हर्स होत जाते. Thus, hyperconjugation is an electron donating resonance effect but involving a alpha electron of C alpha hydrogen atom. Hyperconjugation effect also account on greater thermodynamic stability of more substituted alkene than which contain a terminal double bond. आता आपण या अगोदर पण स्टेटमेंट केलं आहे की मोर सबस्टिट्यूटेड अल्किन इज अ मेजर प्रोडक्ट. तर त्यामध्ये आपण जर पाहिलं की जितके अल्फा हायड्रोजन जास्त असतील तेवढा तो कंपाऊंड त्या ठिकाणी मोर स्टेबल असेल. आता इथं बघा खाली दोन स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. स्ट्रक्चर फर्स्टमध्ये देर आर 9 अल्फा हायड्रोजन ॲटम अँड 9 हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, while in structure second there are only 5 alpha hydrogen atoms and only 5 hyperconjugative structure are possible. पहिल्यामध्ये बघा 3 CH3 ग्रुप दाखवलेत, प्रत्येकाचे 3 हायड्रोजन असे 9 अल्फा हायड्रोजन आहेत आणि दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये CH3चे 3 आणि CH2चे 2 असे 5 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. मोर द नंबर ऑफ hyperconjugation structure more is the stability of the alkene. त्यामुळे फर्स्ट alkene is a more stable as compared to the second one. Next, steric effect. Steric effect arises due to the physical interaction in space between the atoms or group in the molecules. Put atoms or group in a space which is not sufficient to accommodate all of them. They try to push each other and these interactions are called as the steric interaction or steric hindrance. Steric interaction or steric effect
or steric effect also play vital role in determining the reactivity of the molecules. मॉलिक्यूल स्पेसमध्ये एकमेकांना रिपेल करतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण स्टेरिक इंटरॅक्शन किंवा हिंड्रन्स, आणि तो इफेक्ट जो आहे त्याला म्हणतो स्टेरिक इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, NN-dimethyl-aniline A is very much weaker base than 2,6-dimethyl-NN-dimethyl-aniline structure B. In case of NN-dimethyl-aniline A, the p orbital of nitrogen which contain the non-bonding electron pair is in the same plane as that of the p orbital of the benzene. Therefore, electron pair on nitrogen is delocalized in a benzene ring as shown in figure. Since lone pair is not readily available to accept H+, hence it is weak base. आता फर्स्ट स्ट्रक्चर ए मध्ये बघा, नायट्रोजनचे जे लोन पेअर असतील ते त्या ठिकाणी बेन्झीन रिंगमध्ये इन्व्हॉल्व होतात, म्हणून ते H+ ला देण्यासाठी अवेलेबल होत नाहीत. लोन पेअर अवेलेबल नाही म्हणून तो कसं झालं, त्या ठिकाणी वीक बेस. आता नायट्रोजन आणि खालचा कार्बन जो आहे, रिंगचा जो कार्बन आहे, तर ते दोघं कसे आहेत, एकाच प्लेनमध्ये, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन काय होतात, रिंगमध्ये येतात. बट इन 2,6-dimethyl-NN-dimethyl-aniline structure B, the methyl group at 2,6 position and those on nitrogen are closely placed at the lot of steric interaction takes place. To avoid this interaction, CN bond become the rotated. आता यामध्ये 2,6-dimethyl-NN-dimethyl-aniline मध्ये जर आपण पाहिलं की त्या ठिकाणी जे काही 2,6 पोझिशनचे मिथिल ग्रुप असतात आणि NN पोझिशनचे जे मिथिल ग्रुप असतील, तर ते स्पेसमध्ये एकमेकांना त्या ठिकाणी लुटतील किंवा स्टेरिक इंटरॅक्शन दाखवतील. त्यामुळे काय होईल की CN बॉन्ड हा रोटेट होईल. CN बॉन्ड रोटेट झाला की त्याची प्लेनॅरिटी त्या ठिकाणी लॉस्ट होईल, आणि प्लेनॅरिटी लॉस झाली की नायट्रोजनचे इलेक्ट्रॉन बेन्झीन रिंगमध्ये येणार नाहीत. ही जी इंटरॅक्शन्स असेल ज्याच्यामुळे त्या ठिकाणी रेझोनन्स इनहिबिट झाला, त्याला म्हणायचं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेझोनन्स. रेझोनन्स त्या ठिकाणी होणार नाही, आणि ते जे इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे नायट्रोजनवर अवेलेबल असतील आणि ते सहज H+ ला दिले जाऊ शकतात. म्हणून 2,6-dimethyl-NN-dimethyl-aniline इज अ स्ट्रॉंगर बेस ॲज कम्पेअर टू द स्ट्रक्चर फर्स्ट. थँक्यू ऑल ऑफ यू. असेच नवनवीन केमिस्ट्रीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हे व्हिडिओ फक्त एज्युकेशनल पर्पजसाठी आहेत. सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू व्हेरी मच.